आप संगत असीस देओ, बड़े अदब प्यार सहित असीस बख्शदियां उचारण करो सतनाम श्री वाहे गुरु। सतगुरु धन गुरु नानक देव साहब महाराज कृपा करते हुए कहते ने, धन सो कागद कलम धन, धन भांडा धन मस। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने इत्थे कृपा की है कि वो कागद धन है, कागज का मतलब कागज, ते वो कलम भी धन है, ते वो भांडा भी धन है। जिस भांडे दे विच स्याही बनाई गई ते वो स्याही भी धन है। महाराज सच्चे पातशाह जी ने कागज, कलम, भांडा और मस, मस कहते ने स्याही नूं, इंक नूं, कि ये वस्तुआं, ये कागज, ये कलमां, ये भांडे, ये स्याही धन है इस करके क्योंकि इहदे नाल स्याही नाल गुरु निरंकार अकाल पुरख दा नाम इस कलम दे विच स्याही भर के इस कागज दे उपर लिखिया गया है। ते अगे महाराज जी कहन लगे, जिस मनुख ने निरंकार दे घर दी सेवा प्राप्त की है, महाराज जी कहन लगे, धन लिखारी नानका जिन नाम लिखाया सच। महाराज जी कहन लगे, जिस निरंकार अकाल पुरख ने आप कृपा करके ये सच्चा नाम लिखाउणा कीता है, वो निरंकार अकाल पुरख दे घर दा वो लिखारी भी धन है। सतगुरु ने गुरु निरंकार दे जिथे नाम जपण नूं तरजीह दिती है, नाम जपण दी गल कीती है, उत्थे महाराज जी कहन लगे, बाणी नूं पेखना, बाणी नूं सुनना, बाणी नूं गाउणा, बाणी नूं लिखना भी धन मन्निया जाता है। चलो हुण दे समय दे विच असीं अपने तौर ते बाणी लिख सकते हाँ, पर लिखी हुई दी उतनी संभाल असीं शायद नहीं कर सकते। पहलां दे समयां दे विच उदासीन जिहड़े महापुरख सी, उदासीन महापुरखों ने गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की अमृत बाणी दे बहुत उतारे जिहड़े ने वो कीते। उन्हां तो पहला उदासीन महापुरखों की बात मैं इस करके कीती है, लिखी बाबा दीप सिंह जी ने भी है बाणी गुरु ग्रंथ साहब महाराज की। उस तो पहला भाई गुरदास जी ने भी लिखी है, उस तो पहला भाई मनसुख जी ने भी बाणी लिखी है। बहुत सिख लिखते आए ने, कुछ दा इतिहास विच जिक्र है, पर उदासीन महापुरखों ने उन्हां वेलियां दे विच गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की सेवा संभाल की है। उन्हां वेलियां दे विच उन्हां ने बाणी लिखी है, जिस वेले दे विच जिहड़े सिख सी वो जंगल वेलियां नूं चले गए सी, खन्नी खन्नी दे उपर गुजारा कर रहे सी। उन्हां वेलियां दे विच गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की सेवा संभाल उदासीन संतां महापुरखों के हिस्से आई है। ते गुरबाणी नूं उन्होंने बहुत ज़्यादा श्रृंगार के लिखिया है, बहुत सोहने तरीके दे नाल उन्होंने अखरां नूं बनतर दिती है। आप जी जानते हो, जिहड़े स्वरूप दे आप जी अमृत वेले दरबार साहिब तो जां सारा दिन आप जी दर्शन करते हो, बाणी ते इहो ग्रंथ साहिब वाली है, उहदे विच जां इउं कह लो उसे ग्रंथ वाली बाणी इत्थे है, पर अंगां दा मेल नहीं है। जिमें मान लो इत्थे जिहड़ा शब्द 500 अंग ते है, उत्थे हो सकदा वो 600 ते होवे, 610 ते होवे, 570 ते होवे। क्योंकि पहलां दे समय दे विच इह गल्लां कुछ कुछ ऐसियां हुंदियां ने जिन्हां तो असीं जाणू हाँ अणजाण हाँ, ते आपां इस करके करदे हाँ कि सुनने वाले नूं पता लग जाए। धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे चार जिहड़ियां तरह दियां बीड़ा ने, खारी बीड़ा ने, आद बीड़ है, ते गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का स्वरूप है। आद बीड़ जिस ग्रंथ दे आप जी दर्शन कर रहे हो, इसनूं आद बीड़ आख्या जाता है। इहदे विच गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी की बाणी की शमूलीयत की है। आप गल कर रहे हैं
ਕਿ ਕਲਮ ਧਨ, ਸਿਹਾਈ ਧਨ, ਕਾਗਜ਼ ਧਨ, ਭਾਂਡਾ ਧਨ ਤੇ ਲਿਖਾਰੀ ਵੀ ਧਨ। ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਧਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਧਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਧਨ ਹੈ, ਸਿਹਾਈ ਧਨ ਹੈ। ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜਿਹਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧਨ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਚਾਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਪੁਰਖ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਮੰਨੀਏ, ਜਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਹੈ, ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲੋ ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲੋ, ਆਮ ਸੰਗਤ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੀ, ਜੇ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵਰਤਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੀੜ ਹੈ ਦਮਦਮੀ ਬੀੜ। ਕਿਹੜੀ ਬੀੜ ਹੈ ਜੀ? ਦਮਦਮੀ ਬੀੜ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਇਹ ਉਹ ਬੀੜ ਹੈ, ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਾਰੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਹਿ ਲਿਖਾਰੀ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਰੂਏ ਕੰਠ ਤੋਂ ਮੁਬਾਰਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਚਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਿਖਾਰੀ ਸਹਿ ਲਿਖਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗੇ ਉਹ ਪੰਥ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਣਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਲਿਖਵਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਵਾਈ ਸੀ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲਿਖਣਸਰ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹਮਾਰੀ ਕਾਂਸੀ, ਪੜ੍ਹੈ ਇਹਾਂ ਢੋਰ ਮਤਰਾਂਸੀ, ਲੇਖਕ ਗੁਣੀ ਕਵਿੰਦ ਗਿਆਨੀ, ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਹੋਇ ਇਤਿਆਨੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਬਨਾਰਸ ਨੂੰ ਕਾਂਸੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਂਸੀ ਇਸ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਗੁਣੀ ਜਨ ਸਾਨੂੰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਗੁਣੀ ਜਨ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਇਹ ਦਮਦਮੀ ਬੀੜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 5 ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, 4 ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਸਰੂਪ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਏਡੇ ਗਿਆਤਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੜਾ ਆਨੰਦਮਈ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਂਝੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਬਣਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ, ਉਸ ਕਲਮ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਿਹਾਈ ਨੂੰ, ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਧਨ ਆਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਹਾਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀ, ਇਹ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਘੋਟਿਆ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਹਾਈ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਈ ਥਾਨ ਆਗਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ। ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਾਈ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਾਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਸਿਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਨਾ ਵੀ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੂਪ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਨਾ
ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, 31 ਰਾਗ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪੇਜ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਪੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗ ਹੈ, ਉਸ ਅੰਗ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਛਾਪੇ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 1.5 ਪੇਜ ਤੇ, ਸਵਾ ਪੇਜ ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਵੱਧ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਥ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਥਰ ਛਾਪੇ ਦੇ ਸਰੂਪ ਛਾਪਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਚਾਦਰਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਿੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਸੀ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਏਡੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸਾਂਭੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ, ਏਡੇ ਅਕੀਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਭੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ, ਏਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਅਫਸੋਸ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਰ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਪੜਿਆ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਂਭੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਉਸ ਪੱਥਰ ਛਾਪੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਵੀ ਪੱਥਰ ਛਾਪਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਦਾਂ ਭਿਉਂ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਹਿੰਦੀ। ਉਦਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਸ ਲੱਕੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੁੱਠਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਕ ਵਿੱਚ ਡਿਪ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਛਪ ਜਾਂਦਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁੱਠੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੱਦਾ ਊੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ੜਾੜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਟੱਪ ਟੱਪ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰ ਫਿੱਟ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਅੱਖਰ ਇਦਾਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਰ ਵਾਂਗੂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਆ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰੈਸਾਂ। ਉਹ ਉਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 1430 ਅੰਗ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨੀ ਛਪਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਖਰ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਵੇਲੇ 650 ਅੰਗ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਿਆ ਉਹ 650 ਅੰਗ ਤੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਇੱਕੋ ਜੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਖਰ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਓਨੇ ਹੀ ਅੱਖਰ ਉਸੇ ਹੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੜੀਵਾਰ। ਲੜੀਵਾਰ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਅੱਖਰ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਰਤਾ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਰਤਾ ਅਲੱਗ ਹੈ 3 ਅੱਖਰ, ਪੁਰਖ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਨਿਰਭਉ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਨਿਰਵੈਰ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੁਝ ਚੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਦਛੇਦ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਪਦਛੇਦ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਵਾਈ ਹੈ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੜੀਵਾਰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਚ ਹੈ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
ਯੂ ਕੈਨ ਸਵਾਈਪ ਔਨ ਅ ਰਾਈਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਪਾਸੇ ਸਵਾਈਪ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨਿਕਲੇ ਆਣਗੇ। ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਲੜੀਵਾਰ। ਲੜੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਲੜੀਵਾਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ ਅੱਖਰ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ 100% ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜੀਵਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਦ ਛੇਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਦ ਛੇਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪਾਠ ਭੇਦ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੜੀਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਰੋਪੜ ਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ। ਰੋਪੜ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸੂਖਮ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿਹਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਹਾਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਿਟੇ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਾਪਾਨੀ ਇੰਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਅੱਖਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਲਦੀ ਮਿਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਅੱਖਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੱਕੜ ਚੁਣੀ। ਲੱਕੜ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਗਜ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਕੜ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਲੱਕੜ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਈਵਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਦਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਿਹਾਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਅੱਖਰ ਨਾ ਮਿਟੇ। ਮਤਲਬ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੈਟਲ ਦੇ ਅੱਖਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਕੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਕੁੱਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਹਾਈ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਚਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿਹਾਈ ਜੰਮ ਨਾ ਜਾਏ। ਜੋ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੇਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਲਖਾਰੀ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਕਲਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘੜਨੀਆਂ। ਹਰੇਕ ਲੱਕੜ ਦੀ ਕਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਕਾਨਿਆਂ ਦੀ ਲੱਕੜ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਕਾਨੇ ਦੀ ਲੱਕੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰਤਾ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਲਖਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲਮਾਂ ਘੜ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਹਿ ਲਿਖਾਰੀ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੀਫ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੁਲੀਗਸ ਉਹਦਾ ਸਹਿ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਐਡੀਟਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਫ ਐਡੀਟਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਡੀਟਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਹਿ ਲਿਖਾਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਹਿ ਲਿਖਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬਾਣੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦੇ। ਔਰ ਏਡੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਸੀ ਬਾਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲਦੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਰਪੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਸੀ?
ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਇਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੋਬਾ ਲਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਦਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਦਵਾਤਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਲਮਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਫੱਟੀਆਂ ਪੋਚ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਛਾਈ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ, 2 ਅੱਖਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ 2 ਡੋਬੇ ਹੀ ਲਵਾ ਦੇ। ਡੋਬੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 2 ਕੁ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਡਬੋ ਲੈਣ ਦੇ ਆਪਣੀ ਦਵਾਤ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ 2 ਅੱਖਰ ਲਿਖ ਲਵਾਂ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੋਬਾ ਲਾਉਣ ਨਾ, ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਪ ਕਰਨ ਕਲਮ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਛਾਈ ਸੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡੋਬਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਦੇਖੋ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਔਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪ ਕੀਤੀ, ਡੋਬਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣਾ, ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇੱਥੇ ਨੇ ਔਰ ਧਿਆਨ ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਕਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਘਸ ਗਈ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਕਲਮਾਂ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੋਗੇ ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ ਪੈਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਦਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਦਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ, 500-700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਲਮ ਘਸ ਗਈ, ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕਲਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੇਮ ਘੜੀ ਹੋਈ ਕਲਮ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਉਹਨੇ ਓਨਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਉਹਦਾ, ਉਹਨੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਘੜਨੀ ਕਲਮ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਕਲਮ ਚੁੱਕੀ ਇਹਦਾ ਅੱਖਰ ਮੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਲਮ ਘੜਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਟਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਪਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਂਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਕਿੱਡਾ ਕੰਮ ਸੀ ਦੇਖੋ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਲਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਘੜ ਕੇ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੈਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਪ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਟੂ ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਪ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਦੈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਕਲਮਾਂ, 20-20, 30-30, 40-40 ਕਲਮਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਦੀਪ ਸਿਆ ਫੇਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਲਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਘੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿਆ ਕਰ, ਕਿੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਕਾਨੇ ਲੱਭਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਘੜਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਘੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆ ਕਰ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲਮ ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਕਲਮ ਨੂੰ ਘੜ ਦੇਵੇ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ 'ਚ। ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕੱਲਾ ਗਿਆਨ, ਕੱਲਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਖੰਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਇਹ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਕਲਮ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਲਮ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਹੈ, ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ 2-4 ਕਲਮਾਂ ਘੜ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਇਦਾਂ ਘੜ ਦੇਣੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ੇਪ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਈਜ਼ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ। ਔਰ 22 ਸਿੰਘ ਸੀ, 22 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 22 ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ 22 ਦੇ 22 ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਾਪ ਸੁਣ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗਾਵੇ, ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲੇ, ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆਨ ਵੰਡੇ। ਉਹ ਅਗੰਮੀ ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕੀ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਾਰਜ ਮੈਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਉਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰੜ ਦੇ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ,
ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਉੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਤਨ ਹਸਤਲਿਖਤ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਉਹ 'ਤੇ ਹੱਥ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਭੁਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਰੂਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਨੇ, ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਰਾਜਮਾਨ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਸ ਵੇਲੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਨੇ? ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ। ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ 'ਚ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਆਰਾਮ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਲਾ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ। ਫਰਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਝੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਬਾਏ ਮਰਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਘਰੇ ਤੇ ਕਰਪਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਘਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਲੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲਖਾਰੀ ਧਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਰੱਬੀ ਗੀਤ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਸੋਹਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਨਾਵਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਾਵਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਦਮਦਮੀ ਬੀੜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਕਾਦ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਾਰੀ ਬੀੜ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਹੈ। 4 ਬੀੜਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਮਦਮੀ ਬੀੜ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ, ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਮਦਮੀ ਬੀੜ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ, ਆਪਾਂ 2 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 2 ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਕਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੇ? ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ।
महाराज उस वेले ग्रंथ कहंदे सी, पर उस वेले महाराज कहंदे पोथी परमेश्वर का थान। ते जदों दसम पातशाह दा समा आया, दसम पातशाह ने नौवें पातशाह की बाणी ऐड करके आख्या सी अज तो यह ग्रंथ संपूर्ण है। इस करके महाराज ने आख्या सब सिखण को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ। उस ग्रंथ का पहला प्रकाश मनाया जाता है ते दमदमी भीड़ का संपूर्णता दिवस मनाया जाता है। और संपूर्णता दिवस असीं कई वारी पहला भी मना लैंदे आ ते प्रकाश बाद दे विच भी हुंदा। वो जदों वो समा आएगा ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਪੱਟੀ ਕਲਮ ਆਪ ਉੱਪਰ ਲੇਖ ਭੇ ਤੂੰ ਏਕੋ ਕਹੀਆ ਨਾਨਕਾ ਦੂਜਾ ਕਾਹੇ ਕੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਊਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਈਏ ਜੋ ਈਹਾਂ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਝੂਠੇ ਸੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਹ ਉਹ ਨਾਨਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਾਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਸਿੱਖ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਗਾਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੌੜੀ ਤੂੰ ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਆਪ ਬਣਤ ਬਣਾਈ। ਐ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਹੀ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੇਰੀ ਗਤਮਿਤ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਅਲੱਖ ਹੈ, ਅਗੋਚਰ ਹੈ, ਅਗੰਮ ਹੈ। ਅਲੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਲਖਿਆ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ। ਅਗੋਚਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗੋਚਰਤਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਹੁੰਚਣਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਗੰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਦਿਮਾਗ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਗਮਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਦਿਮਾਗ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਮਤ ਦਿਖਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਿਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਤ ਤੂੰ ਲਾਏ ਸੱਚਿਆ ਤਿਤ ਕੋ ਲੱਗੈ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲਾਇਆ ਉਸ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸੁਰਤ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼, ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨੋਂ ਜਪਦਾ ਰਵਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ
ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਨਿਤ ਦਾ ਰੂਟੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪ ਜੀ ਲਾਈਵ ਉਸ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਔਰ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ CGAC ਲਾਈਵ, CGAC ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਨ ਕਮੇਟੀ, CGAC ਲਾਈਵ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰਿਓ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜੇ ਇਹ ਭਰ ਕੇ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਚੈਨਲ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਫਰੋਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੈਕਟਰ 22D ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਰਨਾ ਤੁਸੀਂ CGAC ਲਾਈਵ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 9226 00013, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਪਕਮਿੰਗ ਇਵੈਂਟ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੰਬਰ WhatsApp ਦੇ ਥਰੂ ਆਪ ਜੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ, ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ